मेरे दोस्तों, बेलियो ते बजुर्गो, GS स्टूडियो वालों शायर नज़ीर सुल्तानी दा सलाम। मेरे दोस्तों, इस चैनल नूं सबसक्राइब करो, लाइक करो ते शेयर करो। ते मेरे दोस्तों, GS स्टूडियो पंजाबी ज़बान दा प्रचार करदियां होया जिथे जिथे भी पंजाबी नूं समझण वाले ते पंजाबी ज़बान नाल प्यार करन वाले ने, उन्हां लई पंजाबी कहानियां, किस्से ते सूरमियां दीयां दास्तानां पेश करदा है। साडे पंजाबी भाई साडियां दास्तानां बड़े उचेच नाल सुणदे ने ते हुण असीं आउने आ अज दी दास्तान वाले, जिहदा नां है पंज फुलां राणी। इस दास्तान दी फरमाइश करदे ने काले वाला चीमा तो ज़काउल्ला चीमा, चढ़दे पंजाब तो बिट्टू लहरी, अमान सलाले तो चौधरी मोहम्मद शरीफ, राजकोट गुजरांवाला तो मुहम्मद मालिक उर्फ काका, मुहम्मद उस्मान, मुहम्मद यासीन, वकास अली ते वकार अली, शेखुपुरा तो राणा मुहम्मद हारून खान, डिग्री कॉलेज शेखुपुरा तो मोहम्मद शफीक खान ते स्पोर्ट्स डायरैक्टर मुहम्मद हनीफ खान, चढ़दे पंजाब तो जोगिंदर सिंह खालसा, रावलपिंडी तो राणा जाफर, जंडियाला शेर खान तो तारक महमूद खान, इटली तो अंजम पट्टी, जफर बबली पट्टी ते चौधरी आमर विरक बुतालिया, स्पेन तो राणा शबीर आज़ाद, इंग्लैंड तो बलबीर सिंह कंवल। ते हुण असीं आउने आ अज दी दास्तान वाले, जिहदा नां है पंज फुलां राणी। एक जमाना सी, एक बादशाह जिहदा नां गुल बादशाह सी, किसे मुल्क ते हुकूमत करदा सी। ओदी एक धी सी जिहदा नां पंज फुलां राणी सी। सूरत ते सीरत वालों वो बहुत खूबसूरत सी, इंज लगदा सी भई जिवें चंद जमीन ते लै आया। एक दिन बादशाह दे दरबार विच एक सवाली आया जिहदा रंग काला, चेहरे ते बुढ़ापे दियां झुर्रियां ते हाथ विच डंडका ते कुबड़ा लक। उहने आके गुल बादशाह अगे सवाल कीता ते कहण लगा, जिवें बादशाह, मैं गरीब हाँ, लाचार हाँ, मेरे बच्चों का कोई सहारा नहीं ते मैं मंग के खाना पसंद नहीं करता। ते बादशाह कहन लगा, ते फिर मैं तेरी की मदद कर सकना। वो बुढ़ा कहन लगा, बादशाह सलामत, तुहाडे बाग विच एक अंब दा सुक्का बूटा है, जे वो कपण दी इजाजत दे दिओ ते मैं ओदियां लकड़ियां बाजार विच वेच के अपनी ते अपने बच्चों की रोटी रोजी दा वसीला बना लवांगा। बादशाहां दी आदत हुंदी सी भई दरबार विच आए किसे सवाली नूं खाली नहीं सी मोड़दे ते गुल बादशाह ते अगे बड़ा दयालु ते रहम दिल सी। उन्हें आख्या, मैनू तेरियां गल्लां सुन के खुशी हुई है, मंगण नालों रिज़्क़े हलाल हासिल करना चंगी गल है, क्यों जे अल्लाह ताला खुद फरमांदा है, ये कसब करन वाला मेरा दोस्त है। बादशाह ने उस बुढ़ड़े नूं अंब दा बूटा कप्पण दी इजाजत दे दित्ती। जदों बुढ़ा अंब दा बूटा कप्पण लई बाग विच गया ते फिर की होया, सादक पट्टी पेश करदा। जदों गया सी बुढ़ड़ा बिच बागे, ओ अंब दे मुੱਢ दे कोल आया। जदों मारिया उस कुवाड़ा के, ओदे कन्ना दे विच एक बोल आया। कौन आके मेरा घर टावन लगा, तोता खुड चो निकल के बाहर आया। मेरे बचड़े मेरी तोती अंदर, कौन इन्हां नूं करन खुवार आया। इहो आसरा मेरा सिर टकने दा, हाय टकने दा, नहीं होर कोई मेरा मकान यारा। साडा सुख सुकून तू दस बाबा, कानू करना तू ए वरान यारा। अगों बोल बाबा उथे कहन लगा, कि अपने बचड़े मैं मार बैठा। कुली अपनी बेच के दस तोते, तेरे वांगू मैं आके बाहर बैठा। दुख दुख तो डाडा मैं तंग आया, बड़ लकड़ियां मैं बाजार बेचा। केड़ा
सोना चांदी कोल लाल मेरे हाय लाल मेरे केड़ा लखां दा जाके मैं हार वेचां दुख तेरा मेरा सांझा लगदा ए अगों तोता ए आख सुनान लगा बाबा होर वसीलड़ा ढूंढ कोई तोता बाबे ताई ये मनान लगा दस होर वसीलड़ा ढूंढा किथों हाय ढूंढा किथों बुढ़ी जान मेरी कमजोर होई ना चुक सका कोई पार तोते ना कम करा मैं होर कोई ਜਦੋਂ ਤੋਤੇ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਲੈ। ਬੁੱਢਾ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕੋਈ। ਤੋਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਮੁੱਲ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਆਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੁੱਢਾ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤੋਤਾ ਲੈ ਲਓ। ਪੰਜ ਫੁੱਲਾਂ ਰਾਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਸ ਤੋਤੇ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੋਤਾ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪ ਦੱਸੇਗਾ। ਰਾਣੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਤੋਤਾ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੋਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਣੀ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 9 ਲੱਖਾ ਹਾਰ ਏ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈ। ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਸ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਦੀ ਕੀਮਤ 9 ਲੱਖਾ ਹਾਰ। ਤੋਤਿਆ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ। ਤੋਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਣੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਮ ਤੋਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਵਾਂਗਾ। ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਤੋਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੇ ਵੇਲਾ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਖੈਰ ਪੰਜ ਫੁੱਲਾਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੋਤਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੂਰੀ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਗੁਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਲਕਾ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਪੰਜ ਫੁੱਲਾਂ ਰਾਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਰਾਣੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗਾਇਬ ਏ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲੀ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਹਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਹਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਨਾ ਮੋੜ ਜਦੋਂ ਆਕੇ ਤਖਤ ਸ਼ਰੀਕ ਸੰਭਾਲ ਬੈਠੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮਹਿਲਾ ਚੋਂ ਰਾਣੀ ਕੱਢੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਣ ਲੱਗੇ। ਚਲੀ ਜਾ ਜੇ ਜੀਵਨਾ ਚਾਵਣੀਏ ਹਾਏ ਚਾਵਣੀਏ ਉਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਖ ਸੁਨਾਨ ਲੱਗੇ। ਪੜ ਪਿੰਜਰਾ ਟੁਰੀਓ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗਲੀ ਗਲੀ ਉਹ ਖੁਆਰ ਫਿਰਦੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਡਾਲ ਹੋਈ ਹੋਕੇ ਬੜੀ ਨਮਾਣੀ ਉਹ ਲੁਚਾਰ ਫਿਰਦੀ ਆਕੇ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਰਾਣੀ ਉਹ ਲੱਭਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤਾਈ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋਤਾ ਫਿਰਦੀ ਨੇੜੇ ਲੰਘੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਕ ਤਾਈ ਤੋਤਾ ਆਖਦਾ ਛੱਡ ਦੇ ਰਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਏ ਰਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਂ ਲੰਮੀ ਜਈ ਪਰਵਾਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਉੱਡਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਂ ਲੱਭਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰੀ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪ ਆਵੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਤੋਤਾ ਉੱਡਣ ਲੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈਦਲ ਰਾਣੀ ਉਹ ਆਪ ਆਵੇ
कई दिन ते रातां दा गुजर होया हाय गुजर होया विच जंगलां दे ओ खुवार फिरदे तोता नदी किनारे उत्ते जावे के डाकू रूप ते अंदर बंदे चार फिरदे उन्ना बन्निया बादशाह नाल रुखदे नाल भुख प्यास दे मोया फिरदा तन सुक्किया वांग करीड़ियों दा ओते हड्डों ही लाचार फिरदा। ਜਦੋਂ ਤੋਤੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਚਾਰ ਡਾਕੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੋਤਾ ਆ ਕੇ ਪੰਜ ਫੁੱਲਾਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਏ ਭਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਏ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੋਤਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਆਖਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਕਰ। ਤੋਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ 100 ਕੋ ਦੂਰ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਬੜਾ ਰਹਿਮਦਿਲ ਏ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰਵੀਂ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ ਵਾ। ਤੋਤਾ ਉੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਓਲੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਏ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਪੰਜ ਫੁੱਲਾਂ ਰਾਣੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਏ ਬਈ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਵਾਇਆ ਏ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਤੋਤਾ ਕਮਲਪੁਰ ਦੇ ਮਹੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਏ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਏ ਕਮਲਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਏ। ਤੋਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਏ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਾਸਤਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ। ਤੋਤਾ ਉੱਡ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਬੈਠਾ ਕੀਤਾ ਸਫ਼ਰ ਲੰਬੜਾ ਬਨ ਤਾਰੀ ਆਖਿਆ ਸੁਣ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਏ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਆਇਆ ਮਦਦ ਲੈਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਹੈ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੂਰ ਹੋਈ ਅੱਜ ਪੈ ਗਈ ਲੋੜ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਛੁਡਾ ਦੇਵੀਂ ਰੱਬ ਕਰੇਗਾ ਭਲਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਆਵੇ ਉਹ ਦੁੱਖੀ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਤੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵੀਂ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਏ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਾਲੀ ਦੱਸੀ ਜਾਣੀ ਝੂਠ ਨਾ ਤੋਤਾ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਤੋਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਮਜਬੂਰ ਰਾਣੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਪਾਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਧਰ ਰਾਣੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਡਾਕੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜ ਫੁੱਲਾਂ ਰਾਣੀ ਵੀ ਲੁਕਦੀ ਲਕਾਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਛਡਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋਤਾ ਉੱਡਿਆ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਹਾਏ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਵਾਰ ਯਾਰੋ ਆਇਆ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਯਾਰੋ ਉੱਥੇ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗਏ ਵੀ ਉਥੋਂ ਹੋਏ ਵੇਖ ਕੇ ਜਗਾ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸਾਰੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਤਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਰੇ। ਤੋਤੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਦਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆ ਕੇ, ਤੋਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ, ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਨੀ ਤੋਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰੋ। ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ, ਆਏ ਇੱਥੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਲੂਮ ਪਾਰੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਘੋੜੇ ਪਿਛਾ ਨਦੀ ਵੱਲੇ, ਨਦੀ ਵੱਲੇ ਹਾਏ ਨਦੀ ਵੱਲੇ। ਤੋਤੇ ਡਿੱਟੀ ਵੀ ਰਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਆਮਦੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਓ ਇਥੋਂ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪਈਓ ਗੁਰਲਾਮ ਦੀਏ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਤੋਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਏ, ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਹ ਵੇ ਭਈ ਇਹਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਧਰੋਂ ਰਾਣੀ ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਕੁਰਲਾਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਤੇ ਨੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਭਈ ਰਾਣੀ ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਕੁਰਲਾਂਦੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭੱਜੀ ਆ ਰਹੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘੱਲੇ ਹੋਏ ਡਾਕੂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਖੰਡਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਖੰਡਰਾਂ ਵੱਲ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਖੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਨ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਡਾਕੂ ਬੈਠੇ ਕੁੱਕੜ ਪਾੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਭਈ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਧਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ 4 ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਏ ਤੇ 5 ਫੁੱਲਾਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਲੈ ਰਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਰਾਣੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਏ, ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਰੋਈ ਕਿਉਂ ਏ? ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਇਥੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।